फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के बुलावे पर हल्का पूर्वी की विधायक जीवन जोत कौर फोकल पॉइंट पहुंची। उन्होंने वहां उपस्थित उद्योगपतियों से बैठक की, वहीं फोकल पॉइंट की टूटी सड़कों की हालत को करीब से देखा। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान संदीप खोसला, कमल डालमिया व उद्योगपति नवल गुप्ता ने जीवन जोत कौर को बताया कि बेशक आम आदमी पार्टी की सरकार बदलाव लाने को यत्नशील है, परंतु अभी तक फोकल पॉइंट में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। क्षेत्र की स्थिति पहले की तरह ही बनी है। करीब 430 कारखानों पर आधारित फोकल पॉइंट से जहां केंद्र और राज्य सरकार को मोटा रेवेन्यू जाता है, वहीं हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बावजूद इसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। बेशक कुछ समय पहले सीवरेज सिस्टम ठीक हुआ था, लेकिन बारिश के दिनों में सीवर का पानी सड़कों पर खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि सीवर के पानी को निकालने के लिए एक डिस्पोजल फोकल पॉइंट के बाहर लगा है, जिसकी मोटर काफ़ी क्षमता वाली है, इसलिए वहां से मोटर पानी को खींचकर बाहर फेंकती है। लेकिन फोकल पॉइंट के अंदर बने डिस्पोजल में लगी मोटर कम क्षमता वाली है, जिससे सड़क पर एकत्र सीवर के पानी की खिंचाई नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, मोटर खराब होने पर कई महीनों तक ठीक नहीं होती। इसलिए इस डिस्पोजल पर हैवी पावर वाली मोटर लगाई जाए ताकि पानी की निकासी सही हो सके। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों से फोकल पॉइंट की सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई जगह गड्ढे पड़ गए हैं। पानी के भराव के चलते गड्ढे नज़र नहीं आते, जिससे कई बार माल से लदे वाहन भी उलट जाते हैं। इससे माल का भी खासा नुकसान होता है। इतना ही नहीं, टूटी सड़कों से गुजरना कोई आसान काम नहीं है, जिसकी वजह से बाहरी व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र से गुरेज करता है। उद्योगपतियों की समस्याओं को सुनने के बाद जीवन जोत कौर ने कहा कि उन्होंने समस्याओं को करीब से देखा है, इसका आने वाले महीनों में हल हो जाएगा। बरसाती मौसम के ख़त्म होते ही जहां सड़कें बनाई जाएंगी, वहीं अंदरूनी डिस्पोजल पर हैवी मोटर लगाई जाएगी। इसलिए मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। इस मौके पर महासचिव सुभाष अरोड़ा व चरणजीत अरोड़ा, नवल अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष बांसल, संजय अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, हीरालाल मदान, दिनेश अरोड़ा, प्रतीक सिंह अरोड़ा, अश्विनी बब्बर, सतीश बब्बर, राजेश कपूर, राकेश हांडा आदि लोग उपस्थित थे। खबर आज तक से कुलदीप कुमार की खास रिपोर्ट। मैं धन्यवाद करना चाहनी हाँ फोकल पॉइंट ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਰੇਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 13 ਕਿ 14 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਡਾ फ्लड्स ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। और फोकल पॉइंट ऑफ कोर्स मैं अज इत्थे पहुंची हाँ, साडे ऑलरेडी ये नोटिस है कि इत्थे बारिश के करके क्योंकि सड़कां प्रॉपर नहीं हैगियां ने और सीवरेज की प्रॉब्लम है। और जिहड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि साइड ते जिहड़े चैंबर्स हैगे आ वो किसी टाइम ते सीगे पर वो इस वेले बंद हो चुके, चैंबर्स काम नहीं कर रहे। सो मेरी सवेरे भी कमिश्नर साहब दे नाल गल हुई सीगी, इहदा इमीडिएट जिहड़ा रिलीफ हैगा वो असीं दिवाना चाहांगे, जिहदे विच ये है कि इमीडिएटली जिथे जिथे पैचिंग हो सकती है वो करवा दी जाएगी। और उस तो बाद जिहड़े चैंबर्स हैगे बनने ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਦਿਖ ਵਾਲਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਸਟ ਹਲਕਾ सब तो अणगौलिया हलका, किसी भी एमएलए ने इत्थे कोई एमएलए रहा नहीं है। और मैं जो सवेरे भी अफसरां नाल गल करदी सी तो उन्होंने भी यही गल मैंशन की कि मैम बुरा नहीं मनाना, कहना नहीं चाहिए, पर सिद्धू साहब ने हल्के का किया ही कुछ नहीं। और मतलब मैं हैरान हाँ कि कई जगह यह जे ने जिथे पीण वाला पानी नहीं हैगा, जिथे सीवरेज नहीं हैगा। जे मैं कलरां दी गल कर लैनी हाँ। सो नाल ही इत्थे मैं तुहाडे राहीं ये भी दसना चाहुंदी हाँ कि रीसेंटली मान सरकार ने
ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲਾ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ